नमस्कार. रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन ज्युनियर कॉलेज या प्रकल्पामध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे. आजचं लेक्चर आहे इयत्ता 12वी साठी सब्जेक्ट आहे फिजिक्स. युनिट आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी आणि सब युनिट आहे 9.3.1 मीटर ब्रिज. दिस प्रेझेंटेशन इज मेड बाय मिस्टर PM शिंदे, ज्युनियर कॉलेज टीचर, कर्मयूर भाऊराव पाटील विद्यालया and junior college Bhuhinj. And today's point of discussion is the meter bridge. This is the diagram for Wheatstone bridge. We have already studied this network which is called as the Wheatstone network. In this network we can see there are four resistances which are connected along the four sides of the quadrilateral, and there is a galvanometer which is connected in between point Q and S. Battery is connected to the point P. Positive terminal of the battery is connected to the point P. Diagonally opposite point R is connected to the negative terminal of the battery. This is the Wheatstone's network. Now meter bridge is the device which is used for the measurement of the minimum resistance. With the help of comparison method we can calculate the minimum resistance in the circuit. The value of unknown resistance is determined by comparing it with the known resistance. Here is R3 is the known resistance and Rx is unknown resistance. We can calculate the value of Rx by using balancing condition of the Wheatstone's bridge. The Wheatstone's bridge works on the principle of null deflection. The ratio of their resistances are equal. That is R1 upon R2 is equal to R3 upon Rx. For this figure we can say R1 upon R2 is equal to R3 upon Rx. The bridge is very reliable and gives an accurate result. This is the Wheatstone's bridge, and on the principle of the Wheatstone bridge the meter bridge is operated. We can see the meter bridge experiment now. In this experiment, the meter bridge consists of a wire of uniform cross section and 1 meter in length. In this figure, we can see there is a wire AB which is of 1 meter in length, and it is stretched or it is fixed on a wooden table. This is the wooden table. The ends of the wire are fixed below two L-shaped metallic strips. These are the L-shaped metallic strips, and wire is fixed on the metallic strips as shown in the figure. These are the L-shaped metallic strips. They are 2 in number. A single metallic strip separates the two L-shaped strips, leaving two gaps, left gap and right gap. This is another metal strip which is placed in between two, and this metal strip and L-shaped strips, they produce two gaps. This is left gap and this is right gap. Usually unknown resistance is connected in the left gap, and the known resistance it is connected in the right gap. Here X is the unknown resistance and here R is the known resistance. या ठिकाणी सिम्बॉल पण दिसतोय आपल्याला, तो नोन रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल आहे. या ठिकाणी आपण रेजिस्टन्स बॉक्स कनेक्ट करू शकतो की ज्याच्यामधून आपल्याला पाहिजे तेवढा रेजिस्टन्स ठेवता येतो. दिस इज गॅल्व्हनोमीटर. वन एंड ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉइंट C which is in the middle strip. Other end of the galvanometer is connected to the jockey which can slide over wire AB. आता या ठिकाणी जॉकी स्लाइड करण्यासाठी कनेक्ट करावी लागणार आहे आणि ती त्या वायर वरती स्लाइड करणार आहे. दिस इज द टेम्पररी पॉइंट. द वायर AB is connected in series with battery E, plug key K and rheostat RH as shown in the figure. Now a suitable resistance R is selected from the resistance box. या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय known resistance. The jockey is brought in contact with the AB at various points on the wire AB and balance the point, that is the null point D,
on the wire. Now this is the point D, which is obtained when galvanometer shows null deflection. We will slide jockey on this wire from A to B, and we will obtain the null point and we will note down the reading. The galvanometer shows null deflection when the jockey is at the balancing point. Now in this case D is the balancing point. Let the respective lengths of the wire between AD and between DB, that is LX, X च्या बाजूची लेंथ आहे तिला आपण LX म्हणणार आहे, आणि R च्या बाजूची जी लेंथ आहे वायरची जी लेंथ आहे BD एवढ्या वायरची लेंथ तिला आपण म्हणणार आहे LR. Now by using balancing condition of the Wheatstone bridge, we can write X upon R is equal to LX upon LR. कारण या ठिकाणी गॅल्व्हनोमीटरने नल डिफ्लेक्शन म्हणजे झिरो डिफ्लेक्शन दाखवलेलं आहे, आणि मग बॅलन्सिंग कंडिशन नुसार X अपॉन R हा रेशो LX अपॉन LR बरोबर असणार आहे. आता नुसतं LX अपॉन LR म्हणणं लगेच बरोबर नाही, कारण LX ही लेंथ आहे आणि X हा रेजिस्टन्स आहे. तर AD एवढ्या लेंथचं रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय DB एवढी जी लेंथ आहे दुसऱ्या बाजूची राईट गॅपची त्या लांबीचा रेजिस्टन्स असं आपण म्हणूया. हे दोन्ही रेशो इक्वल असतील. तर या ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे X अपॉन R इज इक्वल टू रेजिस्टन्स ऑफ वायर AD अँड रेजिस्टन्स ऑफ वायर ऑफ लेंथ DB असं आपण नोट डाऊन केलेलं आहे. आता जर लेंथ ऑफ द वायर L आहे असं समजूया आपण, आणि स्पेसिफिक रेजिस्टन्स आहे तो सिग्मा आहे असं आपण समजूया. या ठिकाणी सिग्मा दिसतोय, तर सिग्मा हा स्पेसिफिक रेजिस्टन्स आहे, म्हणजे रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ ऑफ द वायर असं जर आपण समजलो तर सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ द वायर डिवायडेड बाय A इट विल गिव्ह द रेजिस्टन्स ऑफ वायर AD. म्हणजे AD एवढ्या वायरचा रेजिस्टन्स जर आपल्याला काढायचा असेल, AD ही लेंथ तुमच्या लक्षात आलेली असेल, या ठिकाणी दिसते आपल्याला A पासून D पर्यंत ही जी लेंथ आहे या लेंथसाठी रेजिस्टन्स किती असेल, तर त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, त्याच्यासाठी आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहे रेजिस्टन्स ऑफ लेंथ AD इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ AD डिवायडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ऑफ द वायर. तर या पद्धतीने आपण काय करतोय, रेजिस्टन्स ऑफ वायर AD काढतो. Similarly, we can calculate the resistance of wire of length DB, that is equal to sigma into length DB divided by area of cross section A. Now we will substitute these values in the balancing condition. We can write X upon R is equal to sigma into length AD divided by area of cross section A. त्याचा रेशो आपण घेणार आहे सिग्मा इंटू लेंथ DB डिवायडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. वायर एकच असल्यामुळे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हा कॅपिटल A आपण या ठिकाणी लिहिलेला आहे. नाउ बाय सिम्प्लिफाइंग द अबव इक्वेशन वी कॅन राईट X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR. In this equation X is the unknown resistance, R is the known resistance which is in the resistance box. We can note down the value of R and it is equal to LX upon LR. LX ही लेंथ आहे X बाजूची आणि LR ही लेंथ असणार आहे राईट बाजूची, म्हणजेच ज्या ठिकाणी आपण रेजिस्टन्स बॉक्स जोडलेला आहे त्या बाजूची लेंथ ही LR असणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन R हा रेशो मिळेल. या रिलेशन वरून आपण X ची किंमत काढू शकतो. X म्हणजे जो अननोन रेजिस्टन्स आपण लेफ्ट गॅप मध्ये जोडलेला आहे मीटर ब्रिजच्या, त्या रेजिस्टन्सची किंमत X इक्वल टू R इंटू LX अपॉन LR या पद्धतीने मिळून जाईल. अशा पद्धतीने बाय नोईंग R, LX अँड LR द व्हॅल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टन्स X कॅन बी डिटरमाइंड. तर व्हीटस्टोन मीटर ब्रिजचा वापर करून आपण अननोन रेजिस्टन्स सर्किट मधला काढू शकतो. अशा पद्धतीने तुमच्या पुस्तकामध्ये पण काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ते एक्झाम्पल तुम्ही सायमल्टेनियसली बघा. एक सॉल्व करून दिलेला आहे एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये मीटर ब्रिजच्या बॅलन्सिंग कंडिशनचा वापर करून तुम्ही रेजिस्टन्स काढू शकता.
त्याचबरोबर स्पेसिफिक रेजिस्टन्स सिग्मा सुद्धा वायरचा काढता येत असतो. अशा पद्धतीने त्याचे ॲप्लिकेशन्स तुम्ही स्टडी करू शकता. आता या एक्सपेरिमेंटमध्ये काही एरर्स आहेत. आता ह्या एरर्स कोणते असू शकतात, तर त्यातली पहिली एरर आहे बघा, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी युनिफॉर्म. आपण क्रॉस सेक्शन ए घेतलाय आणि हा थ्रू आउट वायर हा पूर्ण वायरचा एकसारखाच क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे असं आपण कन्सिडर करतो युनिफॉर्म. मग तो असेलच असं नाही. त्यामुळं क्रॉस सेक्शनल एरिया जर डिफरंट असेल तर त्या वायरचा रेजिस्टन्स जो आहे हा वेगवेगळा त्या ठिकाणी थोडाफार फरक असा पडू शकतो. म्हणजेच आपल्या रिडिंगमध्ये थोडी एरर त्या ठिकाणी येऊ शकते. त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा काय सांगितला बघा, द कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्सेस आर डेव्हलप ॲट द एंड्स ऑफ द वायर व्हेअर दे आर सोल्डर्ड टू द मेटल स्ट्रीप. आता सोल्डरिंगच असेल असं पण नाही, काही वेळा तिथं स्क्रू बसवण्यासाठी दिलेले असतात. त्या स्क्रूमध्ये वायर ठेवून ती स्ट्रीपवरती फिट करायची असते. मग हे जर फिटिंग व्यवस्थित झालं नाही, हे कनेक्शन व्यवस्थित झालं नाही तर त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स हा थोडासा वाढण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता नाकारता येईल. आणि मग त्यामुळं गॅपमधले रेजिस्टन्सेस चेंज होऊ शकतात आणि आपली एक्सची व्हॅल्यू थोडीफार बदलू शकते. तर हा कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स ही सुद्धा एक एरर त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल. द मेजरमेंट्स ऑफ द LX अँड LR मे नॉट बी ॲक्युरेट. तुमचे जर मीटर स्केल व्यवस्थित कॅलिब्रेट केलेलं असेल आणि तुम्ही रिडिंग जर व्यवस्थित घेतली तरच या ठिकाणी LX आणि LRच्या किमती ॲक्युरेट येऊ शकतात आणि त्या रेशोवरून आपणाला एक्सची व्हॅल्यू जी आहे अननोन रेजिस्टन्स आहे तो मेजर करता येऊ शकतो. तर ह्या तीन गोष्टी ह्या एक्सपेरिमेंटमधल्या सोर्सेस ऑफ द एरर्स असं आपणाला म्हणता येईल. तर त्या कशा मिनिमाइज करायच्या, तर त्याच्यासाठी आपणाला एक 3 मुद्दे दिलेले आहेत. पहिला मुद्दा काय सांगतोय बघा, द व्हॅल्यू ऑफ R इज सो ॲडजस्टेड दॅट R मीन्स द रेजिस्टन्स फ्रॉम द रेजिस्टन्स बॉक्स, की जो राईट गॅपमध्ये आहे, नोन आहे, तो असा ॲडजस्ट करायचा की नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड टू द मिडल 1/3 ऑफ द वायर. म्हणजे साधारण मध्य किंवा 3/4 एवढ्या लेंथच्या तो आतमध्ये नल पॉइंट येईल अशीच व्हॅल्यू R ची आपण त्याच्यातून काढून ठेवायची आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, सो दॅट द पर्सेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द LX अँड LR इट विल बी मिनिमम अँड इट विल बी नियरली सेम. म्हणजे लेंथ जर मध्यापर्यंत किंवा 3/4 एवढ्या भागापर्यंत जर आली, नल पॉइंट जर तेवढ्या पार्टमध्ये मिळाला तर आपलं रिडिंग हे ॲक्युरेसी वाढवणारं असणार. म्हणून नल पॉइंट कुठे मिळवायचा, शक्यतो मध्यभागापर्यंत किंवा 1/3 पार्टमध्ये असा तो आपल्याला मिळवता आला पाहिजे. द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोझिशन्स ऑफ द अननोन रेजिस्टन्सेस X अँड नोन रेजिस्टन्स R. म्हणजे सुरुवातीला X हा आपण लेफ्ट गॅपमध्ये ठेवलेला आहे, R हा राईट गॅपमध्ये ठेवलेला आहे. तुम्ही एक्सपेरिमेंट पूर्ण केला, X ची व्हॅल्यू काढली. पुढा एक सेट घ्यायचा, त्याच्यामध्ये X आणि R हे इंटरचेंज करायचे. Xच्या जागेवरती रेजिस्टन्स बॉक्स जोडायचा आणि X हा लेफ्टमध्ये होता तो राईट गॅपमध्ये जोडायचा आणि पुन्हा एकदा रिडिंग घ्यायची. या सगळ्या रिडिंगचा मीन काढायचा आणि येणारं उत्तर हे आपलं एरर मिनिमाइज करून आलेलं उत्तर असेल. म्हणजे X विल बी ॲक्युरेट. त्याच्यानंतर द जॉकी शुड बी टॅप्ड ऑन द वायर अँड नॉट स्लाइडेड. जॉकीचं स्लाइडिंग करणे आणि टॅपिंग करणे यात सुद्धा एरर राहू शकते. म्हणून या ठिकाणी एक मुद्दा सांगितलेला आहे की तुम्ही जॉकी स्लाइड करण्याच्या ऐवजी टॅप करायचे. ॲक्च्युअल रिडिंग घेताना प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जॉकी परपेंडिक्युलर डायरेक्शननं टॅप करणं गरजेचं आहे. वी यूज जॉकी टू डिटेक्ट वेदर देअर इज ए करंट थ्रू द सेंट्रल ब्रँच. अशा पद्धतीनं बॅलन्सिंग कंडिशन ऑब्टेन करताना एवढ्या 4 गोष्टींची आपण दक्षता घ्यायला पाहिजे. द ॲप्लिकेशन्स ऑफ द व्हीटस्टोन्स ब्रिज इट इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टन्स ऑफ द व्हेरी लो व्हॅल्यू, टू मेजर द रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर, capacitance, inductance and impedance using meter bridge. Now there is another application of the meter bridge is to determine the resistance of the galvanometer. Resistance of the galvanometer ला आपण कॅपिटल G म्हणणार आहे आणि
ही जी पद्धत आहे ही केल्विन्स मेथड म्हणून फेमस आहे. आता ही केल्विन्स मेथड कशी आहे बघा, तर मीटर ब्रिजचं सर्किट कनेक्शन सगळ्यांना माहिती आहे. AB ही 1 मीटर वायर आहे. दिस वायर इज स्ट्रेच्ड ऑन ए वुडन बोर्ड. There are two metal strips, L-shaped metal strips are there. A and B points are fixed on the metal strips as shown in the figure. Now there is another metal strip which is placed in between two L-shaped strips by making two gaps. Left gap मध्ये एक रेजिस्टन्स आपण जोडलेला होता, याच्यापूर्वी तो अननोन होता. आता या ठिकाणी अननोन रेजिस्टन्सच्या जागी गॅल्व्हनोमीटर आपण जोडलेला आहे. राईट गॅप मध्ये नोन रेजिस्टन्स R जोडलेला आहे. सेपरेट गॅल्व्हनोमीटर जोडायची गरज या ठिकाणी नाही. C पॉइंटला आपण जॉकी जोडणार आहे आणि तो जॉकी त्या वायरवरती स्लाइड होणार आहे. त्याचबरोबर वायर AB जी आहे इट इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ बॅटरी E, प्लग की K अँड रेहोस्टेट RH. अशा पद्धतीने सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये वायर ही जोडलेली आहे. तर अशा पद्धतीने सर्किट कनेक्शन्स असतील. गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स काढायचा आहे, तोच गॅल्व्हनोमीटर लेफ्ट गॅपमध्ये जोडणार आहे आणि त्याच्यावरतीच आपण काय करणार आहे, डिफ्लेक्शन मेजर करणार आहे. त्यामुळे सेंटरला गॅल्व्हनोमीटर जोडण्याची गरज नाही. अशा पद्धतीची ही केल्विन्स मेथड आहे की ज्याच्यामध्ये सिंगल गॅल्व्हनोमीटर वापरून आपण रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर G ही व्हॅल्यू आपल्याला काढता येईल. बाकी एक्सपेरिमेंट मधली प्रोसिजर सेम आहे. When wire AB is connected in series with battery, key and rheostat, the galvanometer will show some deflection. Then we will adjust this deflection in the range with the help of this rheostat. We will note down that deflection. The jockey is tapped at the different points of the wire and a point of contact D for which the galvanometer shows no change in the deflection is found. इनिशियल डिफ्लेक्शन जे गॅल्व्हनोमीटरना दाखवलेलं होतं की जे आपण ऍडजस्ट केलेलं आहे तेवढंच डिफ्लेक्शन आपण जॉकी स्लाइड करून मिळवायचं आणि त्या ठिकाणी आपल्याला इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिळेल. ॲज द गॅल्व्हनोमीटर शोज द सेम डिफ्लेक्शन विथ ऑर विदाउट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द पॉइंट B अँड D, these two points must be equipotential points असं म्हणून त्या ठिकाणी आपण रीडिंग नोट डाऊन करणार आहोत. या ठिकाणी D हा इक्वल डिफ्लेक्शनचा पॉइंट आपल्याला मिळाला असं समजायचं. G च्या बाजूचं जी लेंग्थ आहे, लेफ्ट बाजूची जी लेंग्थ आहे त्याला आपण LG म्हणूया आणि राईट गॅप मधली जी लेंग्थ आहे त्याला आपण LR म्हणूया. या ठिकाणी X दिसते, ऍक्च्युली त्या ठिकाणी G आहे असं समजून घ्या. पुन्हा आपण रेशो मांडणार आहे बॅलन्सिंग कंडिशन नुसार. G रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर, R नोन रेजिस्टन्स फ्रॉम द रेजिस्टन्स बॉक्स, RAD resistance of the wire of length AD. RDB means resistance of wire having length DB. पुन्हा एकदा आपण काय करणार आहे, हा जो रेजिस्टन्स आहे तो लेंथ न रिप्लेस करणार आहे म्हणून LG अपॉन LR या ठिकाणी येईल आणि इक्वल डिफ्लेक्शनच्या ज्या लेंथ आहेत त्यांचा रेशो म्हणजेच G अपॉन R हा रेशो आपल्याला मिळणार आहे. त्याच्यावरून आपण G ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि ती G ची व्हॅल्यू कशी मिळते बघा, G इक्वल टू R इंटू LG अपॉन LR. पण LR कशा पद्धतीने लिहिले बघा, LR मीन्स 100 मायनस LG. 100 सेंटीमीटर ही लेंग्थ आहे त्या वायरची. मग 100 मधून LG एवढी लेंग्थ वजा केली तर आपल्याला LR मिळणार आहे. तर या पद्धतीने सुद्धा आपल्याला G चा फॉर्म्युला लिहिता येईल. मग या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपण रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर find out करू शकतो. Now the practical form of the Wheatstone bridge is the PO box, that is the post office box, which is as shown in the figure. आता हा सर्किट मध्ये दाखवलेला दिसतोय आपल्याला पोस्ट ऑफिस बॉक्स आणि या ठिकाणी ऍक्च्युअल तो बॉक्स कसा दिसतो ते इथं बघायला मिळते आपल्याला. एक वुडन बॉक्स आहे, त्या वुडन बॉक्सवरती एक प्लेट आहे आणि त्या प्लेट वरती या पद्धतीने रेजिस्टन्सेस लावलेले आहेत. तर A, B, C आणि D असे पॉइंट्स आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत. 2 टॅप की आहेत की ज्यांना KG आणि KC असं आपण म्हणणार आहे. एक नॉन रेजिस्टन्स आहे, गॅल्व्हनोमीटर आहे
आणि एक शंट रेजिस्टन्स या ठिकाणी जोडलेला आपल्याला बघायला मिळतं की तो एस दाखवलेला आहे. द पोस्ट ऑफिस बॉक्स कन्सिस्ट ऑफ 3 आर्म्स. पी, ए बी आर्मला पी म्हटलेला आहे, त्याच्यानंतर क्यू आणि आर, अशा पद्धतीने 3 आर्म असलेला हा रेजिस्टन्स बॉक्स आहे. द रेजिस्टन्सेस इन दीज 3 आर्म्स दे आर ऍडजस्टेबल. या ठिकाणी पिन्स दिसत आहेत. पिन काढून किंवा आपण प्रेस करून रेजिस्टन्स आपल्याला ऍडजस्ट करता येतो. द 2 रेशो आर्म्स P and Q contain resistances 10 ohm and 10 ohm, 100 ohm and 1000 ohm each. आता P आणि Q आर्म या ठिकाणी दिसत आहेत आपल्याला. मग याच्यामधले रेजिस्टन्सेस किती किती आहेत बघा. 10 ओहम, 100 ओहम आणि 1000. Q मध्ये पण याच पद्धतीने आहे. The third arm R contains the resistances from 1 ohm to 5000 ohm. आता या ठिकाणी 1 पासून ते 5000 पर्यंत अशी रेंज आपणाला रेजिस्टन्सची ठेवलेली बघायला मिळते. ते आपण ऍडजस्ट करू शकतो. द अननोन रेजिस्टन्स X फॉर्म्स द 4th रेजिस्टन्स. अननोन रेजिस्टन्स या ठिकाणी 4था रेजिस्टन्स म्हणून आपण वापरू शकतो की ज्याची व्हॅल्यू काढायची तो रेजिस्टन्स या ठिकाणी जोडलेला बघायला मिळतो. या ठिकाणी बॅटरी आहे की जी सप्लाय करणार आहे. ज्याची व्हॅल्यू काढायचा आहे तो रेजिस्टन्स या ठिकाणी जोडलेला आहे, ज्याला आपण X म्हणत होतो त्याला या ठिकाणी S शब्द वापरलेला आहे. आणि देर आर 2 टॅप कीज K1 अँड K2. आता ऍक्च्युअली एक्सपेरिमेंट करत असताना द रेजिस्टन्सेस इन द आर्म P अँड Q आर फिक्स्ड टू द डिझायर रेशो. P आणि Q हा रेशो आपण फिक्स करायचा. द रेजिस्टन्स इन द थर्ड आर्म R इज ऍडजस्टेड सो दॅट द गॅल्व्हनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. म्हणजे नल डिफ्लेक्शन किंवा झिरो डिफ्लेक्शन आपण ऍडजस्ट करायचं. नाउ द ब्रिज इज बॅलन्स्ड and according to balancing condition the unknown resistance X, it will be R into Q upon P. means X equal to किंवा या डायग्राम मधला विचार केला तर S equal to R into Q upon P. या पद्धतीने बॅलन्सिंग कंडिशनचा वापर करून आपण अननोन रेजिस्टन्स डिटरमाइन करू शकतो. If capital L is the length of the wire and R is the radius, then the specific resistance of the material of the wire can be calculated as. specific resistance सुद्धा काढता येतो की जो आपण सिग्माने दाखवलेला होता किंवा ऋण दाखवला तरी चालेल. तर तो मिळणार आहे आपल्याला रो इक्वल टू X पाय आर स्क्वेअर, म्हणजे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाय आर स्क्वेअर सांगितलेला आहे अपॉन L. तर या पद्धतीने आपण पोस्ट ऑफिस बॉक्सच्या सहाय्याने सुद्धा अननोन रेजिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करता येतो. प्रिन्सिपल सेम आहे. प्रिन्सिपल आहे मीटर ब्रिज. बॅलन्सिंग कंडिशन आपण मीटर ब्रिजचीच वापरणार आहोत. या पद्धतीने पोस्ट ऑफिस बॉक्समध्ये सुद्धा मीटर ब्रिजचा वापर केलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्याचबरोबर आणखीन एक सर्किट आहे की ज्याच्यामध्ये मीटर ब्रिजचा वापर केलेला आहे टू मेजर द स्ट्रेन. स्ट्रेन मेजरमेंटसाठी सुद्धा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिजचा वापर करण्यात आलेला आहे. The strain gauges are commonly used for measuring the strain. Their electrical resistance is proportional to the strain in the device. या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्सचा यूज आपण करून घेणार आहे. त्याला स्ट्रेन गॉज असं म्हटलं जातं. In practice, the range of the strain gauge resistance is from 30 ohm to 3000 ohm. 30 पासून ते 3000 ओहम पर्यंत त्याची मर्यादा असते. फॉर अ गिवन स्ट्रेन the resistance change may be only a fraction of full range, and therefore to measure the small resistance changes with the high accuracy the Wheatstone bridge configuration is used. आता या फिगर मध्ये आपल्याला हा जो स्ट्रेन गॉज आहे त्याचा रेजिस्टन्स अननोन आहे असं समजायचं. द अननोन रेजिस्टन्स is replaced with a strain gauge as shown in the figure. म्हणजे R1, R2 आणि R3 नोन व्हॅल्यू आहेत आणि स्ट्रेन गॉज ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. In this circuit, the two resistors R1 and R2 are equal to each other and R3 is variable resistor. With no force applied to the strain gauge, the rheostat is varied and finally
positioned such that the voltmeter will indicate zero reflection. या ठिकाणी जो व्होल्टमीटर लावलाय मध्यभागी तो झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल अशा पद्धतीने ऍडजस्टमेंट आपण करणार आहे. द स्ट्रेन ॲट दिस कंडिशन रिप्रेझेंट्स द झिरो ऑफ द गॉज. If the strain gauge is either stretched or compressed, then the resistance changes. This cause the unbalancing of the bridge. This produce a voltage indication in the voltmeter, and that indication is corresponding to the strain change. If the strain applied on the strain gauge is more, then the voltage difference across the meter terminal is more. If the strain is zero, then the meter bridge balances and meter shows zero reading. This is the application of a precise resistance measurement using the Wheatstone bridge. अशा पद्धतीने आपण मीटर ब्रिज आणि त्याची काही ॲप्लिकेशन स्टडी केलेले आहेत. याच्यावरती आधारित टेस्ट तुम्हाला दिली जाणार आहे. त्या टेस्टवरील क्वेश्चन्स तुम्ही व्यवस्थित सोडवा आणि नोट डाऊन करून ठेवा.